श्रीमद् राजचरित्र पत्रांक 128-40। मात्र कल्याण है एवी नजर में हमारी प्रशंसा हो। धार्मिक क्षेत्र में आने के बाद भी जब जीव धार्मिक प्रवृत्ति करता है तो और प्रशंसा मिले में अवलोकन करे। जब जब धार्मिक प्रवृत्ति हो तब जीव अवलोकन करे तो पता लगता है कि हम दूसरे लोग को प्रभावित करने के लिए जो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसको लोक संज्ञा कहने में आता है। अगर लोक संज्ञा हमने पहचान कर कर छोड़ दिया है, ऐसा जीव को आत्मकल्याण में जो जो कार्य करना है वो कार्य के ऊपर लक्ष्य जाता है और वो कार्य को करने का प्रयास चालू होता है। कोई नाखुश हो कि खुश हो, ऐसे दूसरे के ऊपर नजर नहीं जाती, लेकिन अपने कार्य के ऊपर सतत नजर रहती है। लोक संज्ञा में दूसरे के ऊपर नजर जाती है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी प्रशंसा हो, ऐसा मुझे कार्य करना चाहिए, मेरी निंदा नहीं है, ऐसा जो निश्चय अगर थोड़ा भी हुआ है वो भी वो छूट जाता है। जीव को मनुष्य भवी लोक को धर्म मिलता है और धर्म में आने के बाद भी अगर जीव को लोक कहेंगे, उसके ऊपर उसकी नज़र सतत है तो उसका आत्मकल्याण करने की सच्ची जिज्ञासा नहीं है, भावना नहीं है, ये कहना चाहते हैं इच्छे से। क्योंकि आत्मकल्याण की भावना और लोक संज्ञा से कल्याण कर दोनों में फरक है। पण कल्याण करवानी तेने खरी जिज्ञासा घटती नहीं। ऊपर ऊपर से अगर प्रश्न पूछे, समझने का प्रयास करे, लेकिन ऊंडाण से जो सच्ची जिज्ञासा होनी चाहिए, एकमात्र आत्मकल्याण करना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी सच्ची जिज्ञासा भावना नहीं होती है। कारण के बे जीवना सरखा परिणाम होय અને એક બંધાય અને બીજાને અબંધતા થાય એટલે બીજાને મોક્ષ થાય, એમ ત્રિકાળમાં બનવા યોગ્ય નથી। कोई दो जीव है और दो जीव धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति में एक जीव लोक संज्ञा को रखकर प्रवृत्ति करता है और दूसरा जीव लोक संज्ञा को छोड़कर करता है। प्रवृत्ति तो एक ही है दोनों की, लेकिन अंदर में अगर लोक संज्ञा है तो उसको बंधन होगा और जिसने लोक संज्ञा छोड़ी है उसको ये प्रयास से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए बाह्य परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंतर में हेतु अगर लोगों को ये प्रशंसा मिले, ऐसा हो
तो उसको धार्मिक प्रवृत्ति करते हुए भी उसको सिर्फ और सिर्फ बंधन ही होगा और परिभ्रमण ही होगा। કારણ કે બે જીવના સરખા પરિણામ હોય અને એક બંધાય અને બીજો છૂટી જાય અથવા મોક્ષમાં જાય એમ ત્રિકાળમાં બનવા યોગ્ય નથી. ત્રણેય કાળે આવું થઈ શકે નહીં. કેમ કે જે પરિણામ કરે એ જ પ્રમાણે એને બંધન હોય. જો પરિણામ સરખા હોય, બંધના પરિણામે બંધ જ થાય અને છૂટવાના પરિણામે છૂટવાનું જ થાય. મૂળ વાત તો નિવૃત્તિ ઉપર લીધી છે આ પત્રમાં, કે મુમુક્ષુ જીવે વ્યવસાય આદિથી નિવૃત્તિ લઈને આત્મકલ્યાણમાં લાગવું જોઈએ, નહીતર બંધાશે અને બંધાયા વિના રહેશે નહીં. એટલે કોઈ भी जीव जो आत्मकल्याण की चाहना वाला जीव, परिभ्रमण के दुख से छूटने की चाहना वाला जीव, उसको मुमुक्षु कहते हैं. कि मुमुक्षु जीव ने व्यवसाय माने पूर्वक्रम अनुसार कोई न कोई उसको प्रवृत्ति होती है. किसी को व्यापार की होती है प्रवृत्ति, किसी को नौकरी होती है, वो भी एक व्यवसाय है. और कोई कुटुंब परिवार का कार्य करने की उसको पूर्व कर्म के फल में ऐसी कोई प्रवृत्ति होती है. ये सब व्यवसाय है. व्यवसाय डे टू डे एक्टिविटी. तो मुमुक्षु जीव कोई ना कोई व्यवसाय में होता है. सब जीव कोई रिटायर हो जाए और कुछ कार्य नहीं करता हो, ऐसे बहुत कम लोग को पुण्य से मिलता है. बाकी सामान्य सब जीव तो कोई ना कोई व्यवसाय में रहता है. कुटुंब परिवार का कार्य करना ये भी एक व्यवसाय है. व्यापार करना वो भी एक व्यवसाय है. तो मुमुक्षु जीवे व्यवसाय आदि थी निवृत्ति लेना. निवृत्ति माने पहले उसको कम करना चाहिए. एकदम कोई छोड़ दे और आत्मकल्याण के कार्य में पूर्ण लग जाए, ऐसा ज़्यादातर बनता नहीं है. तो शुरुआत कैसे होती है कि पहले तो 24 घंटा अगर संसार के कार्य में ही उसका पूरा हो जाएगा, तो फिर आत्मकल्याण के लिए कहाँ से समय मिलेगा. क्योंकि दूसरा कोई 24 घंटे के बाद दिन में और कोई टाइम नहीं होता है, एक दिन पूरा हो जाता है. तो हम संसार की प्रवृत्ति इतनी फैला कर रखते हैं हमारी कि 24 घंटे कम पड़ते हैं वो संसार की प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए. तो फिर आत्मकल्याण का टाइम कहाँ से मिलेगा उसको. तो पहले तो 24 घंटे संसार की प्रवृत्ति में उसको कम कैसे करे और कैसे अपने आत्मकल्याण के लिए, अपने खुद के लिए, आत्मकल्याण माने खुद के लिए. और संसार की प्रवृत्ति है शरीर के लिए. समझ में. शरीर के लिए अगर 24 घंटा चला जाए तो अपने लिए, आत्मा के लिए, खुद के लिए फिर टाइम कैसे रहेगा. और ऐसा ही आयुष्य पूरा हो जाता है. अभी तो पंचमार में आयुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का रहता है. वो तो एकदम जल्दी पूरा हुआ दिखता है. ऐसा लगता है कि अभी तो हम छोटे थे, अभी तो शादी भी हो गई, और अभी तो हम माँ बाप भी हो गए, और अभी दादा भी हो गए. ऐसा एकदम जल्दी आयुष्य पूरा हो जाएगा एक दिन. टाइम जाने में कोई पता ही नहीं लगता है.
चौथे आरे में तो लाखों साल का आयुष्य होता है, वो भी एकदम पूरा हो जाता है, पता भी नहीं चलता। लाखों करोड़ों साल भी चला जाए तो पता ही नहीं लगता है। तो फिर ये 100 साल का आयुष्य तो पता ही नहीं लगेगा। अभी लगेगा कि अभी मैं छोटा था, अभी मैं जवान था, उतनी देर में तो बुढ़ापा आ जाएगा। और बुढ़ापे में कभी भी मरण तक समय आ जाएगा, और फिर जो कार्य करने का है वो एक बाजू रह जाएगा। और फिर बहुत अफसोस होगा अंत में कि जो इतना मैंने सुना ये कार्य करने के लिए, लेकिन मैंने कभी भी फुर्सत निकाल कर अपना कार्य किया नहीं, और संसार में शरीर के लिए, कुटुंब परिवार के लिए ही मैंने पूरा समय गवा दिया। अभी मैं जाऊंगा तो ये कुटुंब वाले कोई मेरे साथ आने वाले नहीं है, और इसमें कार्य करने में मैंने जो पाप किया है उसका फल मुझे अकेले को भोगना पड़ेगा। कोई कुटुंब उसमें पार्टनरशिप में कोई पाप का फल भोगेंगे, ऐसा बनने वाला नहीं है। तो वही कहे कि भाई मैंने तो सन मेरा 33% तुम्हारा और 33% दूसरे का, सब उसका फल भोगो, ऐसा बनता नहीं है। 100% जो करता है उसको ही पाप का फल भोगना पड़ता है। એટલે શું કીધું કૃપાળુદેવે કે મુમુક્ષુ જીવે વ્યવસાય આદિથી નિવૃત્તિ લઈ લે. નિવૃત્તિ એટલે છોડી દેવું. એ છોડ્યા પહેલા એને ઘટાડવું, ઘટે પછી છોડવાનો વારો આવે, પણ હજી તો ઘટાડવાનો પણ પ્રયાસ નથી, તો પછી આત્મકલ્યાણ કેવી રીતે થશે? અને સતત દરેક સંસારના કાર્યમાં એને બંધન તો નિરંતર થઈ રહ્યું છે. એમાં જે મોહ છે, મારાપણું, કરતાપણું છે, એને લીધે પરિભ્રમણ થાય છે, અનંત બંધન થાય છે, અને રાગ દ્વેષ છે એને લીધે પણ પુણ્ય પાપનું બંધન થાય છે. એટલે એકદમ જાગૃત થવા જેવું છે. અહીંયા હવે મહાવીર સ્વામીનો દાખલો આપે છે. વર્ધમાન સ્વામી तीर्थंकर दाखलो लीधो है। 24वें तीर्थंकर हो गए महावीर भगवान। चौथे आर्य में अंतिम तीर्थंकर थे, वो मोक्ष में गए, उसके बाद ये पंचम आरा चालू हुआ है। यानी कि आज से लेकर 2600 साल पहले यहाँ महावीर भगवान थे, वो राजकुमार थे। क्या उसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो वर्धमान स्वामी गृहवास में, गृह माने राज्य में राजकुमार थे, प्रिंस प्रिंस थे। क्या गृहवास में छता अभोगी जेवा था, और बहुत वैभव था। राजा के पास तो बहुत संपत्ति रहती है ना, क्या पैसा आदि, पैलेस, उनको तो पास तो अब्जों रुपया होता है, रोज की अब्जों की कमाई होती है। क्या और साहिबी के साधन सब होते हैं। क्या पैसे की तो तंगी होती नहीं है, तो जो भी साहिबी के साधन हुए वो सब होते हैं। और पुण्य भी ऐसा होता है कि उनको सब साहिबी मिलती है। क्या ऐसे पुण्य लेकर आते हैं तीर्थंकर। तो भोग उपभोग के सब साधन है, भोग और उपभोग। भोग एक बार हम लोग एग्जाम्पल लो के खाते हैं ना, खाना का भोगोटा, एक बार खाने से उसको क्या कहेंगे? भोग। और उपभोग, जैसे मोबाइल है,
तो वारंवार इसका हम उपयोग करते हैं, इसको उपभोग कहते हैं। भोग और उपभोग। गाड़ी है तो उसको क्या कहेंगे? एक बार गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी को बेच देते क्या, कि नहीं? फिर उसका रोजिंदा जो उपयोग होता है उसको उपभोग। तो भोग उपभोग के साधन थे, लेकिन बाहर में भोग उपभोग था महावीर भगवान को, लेकिन अंदर में अभोगी जेवा था, भोग का भाव उनको अंदर में नहीं था, भोगने की रुचि नहीं थी। यानी भोग उपभोग में डूबेला नहोता, अंदर में भी नता। अज्ञानी है तो ये भोग उपभोग में एकदम लीन हो जाता है, खो जाता है, अपन कौन है वो भूल जाता है क्या, और उसमें से सुख मिल रहा है ऐसा उसको लगता है। वर्धमान स्वामी तीर्थंकर જ્ઞાની હતા, એ જન્મથી आत्मज्ञान लेने जाए था। तीर्थंकर होते ना, उसके पहले के भाव में वो स्वर्ग में से आए महावीर भगवान, तो स्वर्ग में भी उनको आत्मज्ञान था। उनको तो 10 भाव पहले आत्मज्ञान हो गया था। सिंह का भाव था एक, सिंह का भाव, सिंह माने लायन, लायन थे एक बार महावीर भगवान के पहले भाव में, वो सिंह थे, और वहाँ उनको आत्मज्ञान हुआ। फिर वहाँ से वो स्वर्ग में गए। फिर उनको 2 ही गति रहती है ज्ञानी को, स्वर्ग और मनुष्य। फिर वापिस स्वर्ग, फिर मनुष्य, फिर स्वर्ग, और ज्यादातर वो राजा ही बनते मनुष्य में। अगर राजा होते तो वो राजा ही बनते, या बड़े सेठ बनते, अबजपति सेठ। वही उनको गरीबाई ये सब नहीं रहता है, ऐसा उनका पुण्य रहता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करते हुए जब महावीर स्वामी हुए जिस भाव में, उसके पहले के भाव में वो स्वर्ग से आए, तो आत्मज्ञान तो था उनको, फाइनल है, लास्ट है, और उसके बाद वो मोक्ष में जाते हैं, उसको चरम शरीर कहते हैं। वो चरम शरीर तीर्थंकर थे। आत्मज्ञान तो उनको अंदर में था, इसलिए जो भी भोग उपभोग बाहर में था उसमें उनको नीरस परिणाम था, कोई रस अंदर में था नहीं। ગ્રહવાસમાં હોવા છતાં પણ એ અંતરમાં નીરસ પરિણામી હતા। બહારમાં આટલો બધો વૈભવ, રાજા હતા ને, અને મહાપુણ્યશાળી હોય। તીર્થંકર તો આ જગતમાં સૌથી વધારે પુણ્યશાળી તીર્થંકર જ હોય, એના જેવું કોઈને પુણ્ય ન હોય ઉદય। સૌથી વધારે પુણ્યનો ઉદય તીર્થંકરને હોય। તો એ રાજ કાર્યમાં હોવા છતાં પણ એ નીરસ પરિણામી હતા, કેમ કે આત્મજ્ઞાની હોય એટલે એને રસના પરિણામ હોઈ શકે નહીં, રુચિના પરિણામ હોઈ શકે નહીં। અલ્પ રાગ અને દ્વેષ હોય પણ રુચિ ન હોય। રુચિ એક વસ્તુ જુદી છે, રાગ અને દ્વેષ એ જુદું છે। समझ में आ रहा है? रुचि जो है वो अलग चीज है, और राग माने पसंद होना, ऐसा जो भाव, द्वेष माने नहीं पसंद होना, ऐसा जो भाव, वो अलग भाव है। वो था उनको, लेकिन रुचि नहीं थी। अंदर में अव्यवसायी जेवा था, अंदर में तो ज्ञाता दस्ता से क्या, બહારમાં રાજપાટ હતું છતાં અંદરથી વ્યવસાય નહોતો। અંદરમાં વ્યવસાય નહોતો ને બહારમાં વ્યવસાય હતો, કેવી દશા છે। બહારમાં સંસારની પ્રવૃત્તિ કરે પૂર્વ કર્મ પ્રમાણે, और अंदर में आत्मा की प्रवृत्ति होती है।
देखो कैसा अंदर का अलग है और बाहर का अलग है। अंदर में तो भिन्न रहते हैं कि मैं तो ज्ञाता दस्ता हूँ, कोई भी कार्य का मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा भान अंदर में वो संसार के कार्य में उनको रहता था। રાજપાટ હતું છતાં અંદરથી વ્યવસાય નહોતો, એવા હતા, નિસ્પૃહ હતા। निस्पृह, निस्पृह माने संसार में कोई भी कार्य में हम लोग कोई रिटर्न की अपेक्षा रखते ना, कि मैं आटલું કર્યું તો તમે કેમ મારું ન કર્યું, કાંઈ નહીં તો તમે મને માન કેમ નથી આપતા, તમે મને યાદ કેમ નથી કરતા કે મેં તમારું આટલું કર્યું, એનું નામ સ્પૃહા। એ નહોતી અમને। નિસ્પૃહ એટલે સ્પૃહા ન હોય, જ્ઞાનીને સ્પૃહા હોઈ શકે નહીં। શું એ કરે કોઈનું એના બદલામાં, રિટર્નમાં એને કંઈ જોઈ નહીં। આપણે કંઈ બી કરીએ સંસારમાં તો આપણે પહેલાં એ વિચારીએ કે આપણને સામેથી શું મળશે વધારે કે નહીં। આપણે કોઈનું કામ કરી દઈએ તો આપણે શું એક્સપેક્ટ કરીએ કે એ મારું કરી દેશે। આપણે કોઈને મદદ કરીએ તો આપણે શું એક્સપેક્ટ કરીએ કે મને પ્રોબ્લેમ આવશે ત્યારે એ મને મદદ કરે, એમ હોય ને કે નહીં। એનું નામ સ્પૃહા કહેવાય। સ્પૃહા એટલે it's like it becomes a business, no? બિઝનેસમાં શું છે, we sell some product, we want money, that's called business, correct? We sell, but in return we want money, so that is called business. Here also લાઈફમાં બધું બિઝનેસ જ છે। હું તમારું આટલું કરું તો તમારે મારું આટલું કરવું જોઈએ કે નહીં। Otherwise you remind, no? Supposing normally people will forget when you do something, no? And their turn comes, what they will first thing is they will forget. Can I? Most of the people will not remember that you have done. So what do? You have to remind them. કે મેં તમારું કેટલું કર્યું હતું. You remember that day I helped you. એમ એને આપણે રિમાઇન્ડ કરીએ ને કે નહીં, કારણ કે ત્યારે જ આપણે એક્સપેક્ટેશન બાંધ્યું હતું। સ્પૃહા એટલે એક્સપેક્ટેશન ઇન રિટર્ન। सो संसारना जो भी संबंध है ना, ये सब बिजनेस है। देर इज नो रियल रिलेशन एट ऑल, इट्स 100% बिजनेस। इन बिजनेस देर इज मनी currency going, you know, if you don't pay, nobody will give you any goods. Here you want કે મારે હું જેટલું કરું ને એટલું તો મિનિમમ તમારે કરવું જ જોશે મારું, એથી વધારે જ મારે જોઈએ, ઓછું તો કોઈ એડજસ્ટ કરે નહીં। બરાબર છે? આ તું કોઈ તારા ફ્રેન્ડને ત્યાં ગયો સમજો, બરાબર છે, તો તારા ફ્રેન્ડે તને કીધું કમ કમ સિટ, હેવ ફૂડ, હેવ કુલ ડ્રિંક્સ, તું કે ના ના નો આઈ હેવ ટુ ગો। Okay, no, you have to take. You cannot go without taking. એમ કહે, બરાબર છે? પછી 6 મહિના પછી આપણા ઘરે આવે કે બોલાવ્યું, કમ ટુ માય હાઉસ, અને પછી તું એને કાંઈ ખાવા પીવાનું કહે જ નહીં, એને કંઈ કહે જ નહીં, તો એને શું થાય? એ ન બોલી શકે તો અંદરમાં એને શું થાય? અંદરમાં એકદમ ગુસ્સો આવે, સી ધીસ ફેલો, what type of fellow is this? Okay, you should not have such friends at all. થાય કે ન થાય? ગુસ્સો આવે કે ન આવે? આવું જ્ઞાનીને ન થાય। આપણે ઇંગ્લિશમાં એક પ્રોવર્બ છે ને, શું છે કે give
right, give to somebody with the right hand and the left hand should not know. So can't say what you do with the right hand, even the left hand should not know. So can't say bro. Don- donation હા. donate કરો ને right hand થી, તો left hand ની ખબર ન પડે. Quietly. એટલું બધું સિક્રેટ હોવું જોઈએ એમ એનું મિનિંગ એટલે છે કે ડોન્ટ ગો એન્ડ ટેલ એવરીબડી I've done like that. Or you do and forget it. તો જ્ઞાની છે he will do and forget it. He will not remember even. તમે આ કર્યું હતું કે આ કર્યું હતું. અને જે જીવને મુમુક્ષુ થવું છે એ પણ પોતામાં આ ચેન્જ કરે ત્યારે તો એ મુમુક્ષુ થાય. એ કરે અને ભૂલી જાય. એ કરતી વખતે જ એ ભૂલવાની કોશિશ કરે કે આપણે યાદ જ નથી રાખવું. કેમ કે જો યાદ રાખે ને એવો સામેવાળો ન કરે તો કેટલી તકલીફ થાય, દુઃખ કેટલું થાય આપણને. સમજે કે એવું શું કામ આપણે કરવું? વાય વી શુડ બીકમ અનહેપી. બરાબર છે ને? આપણે યાદ રાખીએ એટલે સામેવાળો કરવાનો છે એવું પણ નથી ને. સો વી આર રિમેમ્બરિંગ હાઉ મચ ટાઈમ. ઓલો તારો ફ્રેન્ડને તે 6 months પછી બોલાવ્યો તો ઓલ ધ 6 months ઇઝ રિમેમ્બરિંગ ના, કે વેન આઈ ગો ટુ હિઝ હાઉસ he has to force me to take food. એને 6 મહિના સુધી યાદ રાખ્યું કે નહીં? એ ભૂલી ગયો કે એને યાદ થતું? તો એના અંદરમાં હતું ને એ બધું કે નહીં? તું 6 વર્ષ પછી બોલાવે તો નહીં યાદ રહે, 6 મહિના નહીં. સમજાણું? હા, યાદ રહે જ. આમાં કોઈ ભૂલે જ નહીં. Yeah, but if it is formality, you will forget. But if it is really they are forcing you, it is not a formality. See, formality is you would like to take something, એટલે અંદરમાં એમ હોય કે હમણાં ના પડશે. અચ્છા અચ્છા ઓકે, then no problem. It is called formality. પણ તું ના પાડ કે નહીં નહીં, no, you have to take. You are my closest friend, and if you don't take, it will not good. You cannot without eating go from here. You have to eat here. એમ કરે એ કઈ ફોર્માલિટી છે? આને તું ફોર્માલિટી કે નો કે? ચલ, હા, આને ફોર્માલિટી નો કહેવાય. ફોર્માલિટીમાં એકવાર ના પાડો એટલે છોડી દે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર્માલિટી. એકવાર કયો યુ લાઈક ટુ ટેક સમથિંગ, ઓકે નો, ચલો ભૂલી ગયો. દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર્માલિટી. Okay, no, you have to take. You cannot go without taking. So is that a formality? No, that's not formality. સમજાણું? તો એ તમને યાદ રહી જાય ગમે ત્યારે. તો હું ગયો તો ને તો આ લોકો મને ફોર્સ કર્યું હતું કે જમીને જ જાઓ. સમજાણું? બહુ પ્રેમથી મને જમાડ્યું, મારા માટે કેટલી બધી આઈટમો બનાવી, બધું એને યાદ હોય. બધા આપણે કરી તો આપણને યાદ હોય, બધાને યાદ હોય. પછી 5 વર્ષ સુધી એના ઘરે જવાનું ન થાય, 5 વર્ષ એને યાદ હોય. એટલે લગ્નનું કેટલું બધું યાદ હોય કે મેં આટલા 501 આપ્યા હતા, અને લગ્ન પછી આપણા લગ્ન થાય એટલે આપણે ઘણી એટલા બધા માણસ હોય તો આપણે બુકમાં લખી નાખી. You don't know that. What we used to do, no, when we get married, 1 or 2 people means we'll remember. Correct? But if hundreds of people are there giving, okay, so what we'll do when they give the money or after they go, we'll open all the covers and write the name of that person. Okay, Pankti 101, Jas is given 501, X is given 2001, Y is given 1 gold chain, and પછી બ્રેકેટમાં લખી worth how much. That is important. Worth 15,000. એ બધું આખું લિસ્ટ હોય. સમજાણું? કરેક્ટ? પછી એના ઘરમાં લગ્ન થાય. જેને આપ્યું ને એના ઘરમાં લગ્ન થાય, તારા લગ્ન થાય એટલે એની બુક ખોલે, પંક્તિ કેટલા આપ્યા હતા, રિટર્ન બેક. હવે ચાલો તું
15,000 ની જ્વેલરી આપી હતી અને 501 નો અપાય. હા, એ તો યાદ રાખવું પડે ને કે નહીં. એટલે એના લગ્ન આવે ત્યારે આપણે તો 501 નો આ ચાલે, ખરાબ લાગે. કેમ? એને 15,000 નું આપણને આપ્યું છે, એટલે આપણે તો એને 15,000 નું તો મિનિમમ આપવું જ જોઈએ. એટલે વોટ ઇટ ઇઝ બિઝનેસ ઓનલી ના. સમજાણું ને? એટલે આખા સંસારના બધા જ સંબંધ છે ને, very hard language, no? But this is what Kundakundacharya has said. So I am telling. He has said that family members are a group of cheaters. This is exact word. Dhutarani Todi. Dhutara means cheaters. All cheaters are together. So everybody is cheating the other person, some way or other. So there is no true affection. It's very harsh, but it is a reality. એમાં જો મુમુક્ષુ હોય અને એના કુટુંબમાં એવું ન હોય, ઓછું હોય, પણ સામાન્ય જે લોકો છે, જે લોકો મુમુક્ષુ નથી, એ બધા લોકો આર ઇન ધીસ પોઝિશન, ઇન્ટરનલી સેલ્ફિશ. તમે એનું ન માનો પછી જુઓ તમારે શું કરવાનું, ચેક કરવું છે આ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કુંદકુંદાચાર્ય ભગવાન, નોટ કુંદ, પદ્મમલધારી દેવે છે, નિયમ સાર. Another Acharya is Muni. You want to check? You can check. What you do, no? Don't do what they say. Then you see the affection where it goes. You want, you can check. Very easily you can check. એ કે ઊભા થાવ તો બેસી જવાનું, એ કે અહીંયા આવો તો કે નહીં આવો, દૂર ગયો જવાનું. એ કે એનું ઓપોઝિટ કરવાનું ખાલી. For some period of time you do, then you see what happens. એટલે નિષ્પૃહ હતા, this where we were discussing. એટલે સંસારની કોઈ અપેક્ષા, આશા એ બધી ખતમ થઈ જાય. આત્મજ્ઞાન થાય ને એટલે બધું જ ખતમ થઈ જાય. એટલા માટે કે સુખ અંદરમાંથી આવે, ખબર પડી ગઈ, તો બહારમાંથી કંઈ મળવાનું જ નથી. તો પછી આશા શું થાય? અજ્ઞાનીને આશા છે કે મેં કે બહારમાંથી મને કંઈક મળશે, 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 સુખ મળશે. એટલે એને બધી સંસારની આશા અને અપેક્ષાઓ છે. કેમ કે એને સાચું સુખનો અનુભવ કર્યો નથી. અંદરથી જ્યારે સુખ મળે છે આત્મામાંથી અનુભવ થતા, ત્યારે એને આખા સંસારની ભિખારાપણું ખતમ થઈ જાય. ક્યાંય પણ એ માગવાનું એનું બંધ થઈ જાય. કેમ કે ક્યાંય સુખ નથી આ દુનિયામાં. એનો એને અંદરથી અનુભવથી ખબર પડે. આપણે તો શાસ્ત્ર વાંચીને ખબર પડે છે ને કે આત્મામાં સુખ છે, સમજાય છે. પણ જ્યારે ખરેખર એ સુખનો અનુભવ થાય ને, ત્યારે આખા દુનિયામાંથી ભીખ માગવાનું બંધ થઈ જાય. હા, એના પછી જે છેલ્લો ભોગ છે એ છોડી દે, લાયનનો ભોગ છોડી દે, તો વચલા 8 ભોગ છે. 8 ભોગમાં 4 વાર મનુષ્ય, 4 વાર સ્વર્ગમાં આવ્યા ને ગયા. એનું કારણ શું? એ તો સમય દ્રષ્ટિ હતા, તો એને સ્વર્ગમાં વૈભવ છે, અને અહીંયા આવે તો મનુષ્યમાં પણ એને વૈભવમાં, રાજ દરબારમાં જન્મ લે છે. તો બધે એને વૈભવ વાળું જ મળે છે. સ્વર્ગમાં પણ એ છે ને મનુષ્યમાં પણ એ છે. ને પ્લસ એને સિંહના ભાવમાં, તિરંગના ભાવમાં સમય દર્શન થયું છે.
પછી આટલા બહુ એને 8 બહુ સુધી આપી 10 બહુ. એક છેલ્લો બહુ તો એને પછી મોક્ષમાં સિંહના વહી ગયા. ભવથી લ્યો ને 10મા તો ભવે 10મા મહાવીર ભવમાં. સ્વામી થયા. તો વચલા નો બહુ. 9 ભવ. હા, તો પ્રશ્ન તો શું? ઈ કે એવું કેવા કર્મ એવી રીતે થયા હતા જ્યારે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે એના પછીના એવા કેવા કર્મ હતા કે એને આટલી બધી વાર- જૂના એવા સમ્યક દર્શન પછીનો બંધન થાય, એની પહેલાનું બંધન છે. આ બધું અનાદિકાળથી જે બંધન કરતો આવે છે ને, આપણે એવું નથી કે ગયા ભાવમાં જેટલા કર્મો કર્યા એ આ ભાવમાં બધા ખતમ થઈ જાય, એવું નથી થતું. આપણે એક ભાવમાં કરોડ ભાવના કર્મ બંધન કરી શકીએ. કેટલા? એક ભાવમાં. અરે એક જ ભાવમાં, ભાવ નહીં, એક જ ભાવ થાય ને એમાં કરોડ ભાવનું બંધન કરી શકીએ. જ્ઞાનીને પણ. જ્ઞાની નથી. હા, આ તો તો એને તો અજ્ઞાન સમ્યક દર્શન. દર્શન થઈ એની ગયું. પહેલા હતું ને અજ્ઞાની. સિંહ હતા ત્યારે અજ્ઞાની હતા, પછી જ્ઞાની થયા ને. હા તો એવો એનો પૂર્વમાં પુરુષાર્થ બી એવો જ હતો ને કે એને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું. આ પણ પુરુષાર્થ કર્યો એની પહેલા શું કર્યું? જન્મ થયો ત્યારે પુરુષાર્થ નથી કર્યો સિંહમાં. પૂર્વમાં જન્મ કર્યું. પૂર્વ એટલે આપણે પેલા સમજી, જન્મ થયો સિંહનો હમ. ત્યારે તો ઈ માંસ ખાતા હતા, હમ. પોતે જ શિકાર કરીને માંસ ખાય, બીજાનો શિકાર કરેલું ન ખાય. સિંહ હમ. પોતે જ આમ દોડે શિકારની પાછળ. હમ. ડિયર કે હોય ને, લેમ્બ કે ગોટ, આમ સિલેક્ટ કરે, ચેક કરતા હોય. આમ યુ સીન એન્ડ ડિસ્કવરી ચેનલ, યુ વિલ નો ઓલ ધીસ. એ આમ જોતા હોય બધે, એને ક્યાં દેખાય, અહીંયા છે એમ દેખાય એટલે ઈ સીધો આમ તરાપ મારે, એટલે ઓલું પણ દોડે, ઓલું પણ ભાગે, એ પણ એને મરવાનું છે એટલે એટલું ફાસ્ટ પૂરી શક્તિ લગાવીને ભાગે, અને સિંહ પણ એની પાછળ ભાગે અને એને પકડે અને ફાડે અને પછી ખાય. એવા ક્રૂરતા વાળા પરિણામ હતા એમના. બીજું કઈ માંસ પડેલું હોય ને કોકે ખાય, ઈ નો ખાય. શિકાર કરીને ખાય. એટલું ક્રૂરતા. આમ જોવે ને તો એને ગુસ્સો જ આવી જાય. મારવાનું આવી રીતે ફાડવાનો ભાવ આવે એટલે કેટલો ગુસ્સો અંદરમાં હોય ત્યારે આમ ફાડી નાખે ને, આમ બે આમ આખો જ આમ કરે અને પછી ખાય એને. કેટલી ક્રૂરતા અંદરમાં હતી. એ અજ્ઞાન દશામાં તો ગમે તેવા ભાવ હોય, આવા બી હોય, ગમે તેવા હોય. બરાબર છે. તો શું થયું કે આકાશમાંથી બે મુનિ આકાશ ગમન કરતા હતા, ત્યાંથી પાસ થતા હતા. તો એમને જોયું કે આ જે 24માં તીર્થંકર બનવાના છે મહાવીર ભગવાન, એ અત્યારે સિંહ છે. એ એમને દેખાણ અવધિ જ્ઞાનમાં, એટલે અવધિ જ્ઞાન હોય લોકો, એટલે એમને કરુણા થઈ. અરે રે, આવું બધું, આ બિચારો નરકમાં જશે આવા પાપ કરીને. આ તો તીર્થંકર છે, જગતથી પૂજ્ય છે, મહાન છે, એ બધું ભૂલીને અત્યારે આવું બધા શિકારના પરિણામ, પાપના પરિણામ કરે છે. તો એમને કરુણાનો ભાવ આવ્યો એટલે એ આવ્યા, આમ નીચે ઉતર્યા સિંહ પાસે આવવા માટે. અને સિંહને જોયું કે આ કોઈ આવે છે મારી પાસે, મારાથી નજીક આવે છે આવી રીતે. અને ગુસ્સો વયો ગયો. એને આશ્ચર્ય લાગ્યું, હાઉ એનીબડી કેન કમ ક્લોઝ ટુ મી, એવરીબડી ઇઝ અફ્રેડ ઓફ મી. સિંહ આમ કરે તો બધા ડરી જાય, બધા પ્રાણીઓ આમ ફટ દઈને એની નજીક નો, બધા એનાથી ડરતા. એવું જ એમને જન્મથી જોયું હતું. ફ્રોમ ધ ટાઈમ જન્મા હતા ત્યારથી એને જોયું કે મારાથી તો બધા ડરે છે, મારી પાસે કોઈ આવે જ નહીં. બરાબર છે. એટલે પહેલી વાર જયારે મુનિ અહીંયા આવ્યા, શાંત એકદમ શાંત સ્વભાવે આવ્યા,
એટલે જાણે કે કાંઈ ટેન્શન નથી. તો આવ્યા તો એને જોઈને એને આશ્ચર્ય થયું. ફર્સ્ટ ટાઈમ એના લાગી થયું તો એમને ગુસ્સો ન થયો ને. ગુસ્સો ન થયો તો એમને લાગ્યું કે અરે આ તો સારું છે. વિધાઉટ એંગ્રી ઓલ્સો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. એ તો ઓલવેઝ ગુસ્સામાં જ હતા પેલા. તો એને બહુ એમ લાગ્યું સારું થયું. પછી આવ્યા નજીક અને એ મુનિએ એમને ઉપદેશ દીધો. હવે એ લેંગ્વેજ સમજી ગયા. એ કઈ લેંગ્વેજ ની બધું મને ખ્યાલ નથી, પણ જે કીધું એ બધું સિંહ સમજી ગયા. કે સિંહને કીધું તું 24મો તીર્થંકર છો અને તું અત્યારે આ બધું શિકાર ને પાપના પરિણામ કરેશ, આવું તું શું કામ કરેશ? તો એ એમને સાંભળ્યું સિંહને, એને સમજ્યા એટલે એમને આ બધું છોડી દીધું. અંદરથી જ એનો કશાય જ વયો ગયો, ગુસ્સો જ વયો ગયો. એકદમ શાંત શું છે, આત્મા શું છે, સુખ શું છે. તો અહીંયા ને એમને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. તો હવે ટાઈમ નથી લાગતો. જો આને એક કેસ છે કે જેમાં ટાઈમ જ નથી લાગ્યો. પેટમાં માંસ છે એ સમ્યક દર્શન થયું. એથી ખાધું હોય ને પેટમાં, અને અહીંયા સમ્યક દર્શન. એકવાર સમ્યક દર્શન થયું તો એટલે એમને શાંતિ થઈ, સુખનો અનુભવ કર્યો. એટલે એમને પ્રદક્ષિણા કરી મુનિની. આવી રીતે આપણે કરી છે ને મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા, એમને મુનિની કરી. પછી મુનિ વ્યા ગયા. ત્યારથી એને નક્કી કર્યું કે મારે આજથી નોનવેજ નહીં ખાવાનું, અને ઘાસ અને એ બધું હું ખાઉં નહીં. લાયન આઈ ડોન્ટ ઈટ ઓલ ધીસ ગ્રાસ. ઉપવાસ ટીલ ડેથ, મરણ સુધી ઉપવાસ. ઘાસ ફૂસ ખાય નહીં, શાકભાજી. નોનવેજ મારે ખાવું નથી. એકદમ સંલેખનામાં એમનું મરણ થયું. ત્યાંથી સીધા સ્વર્ગમાં ગયા. પણ જ્યારે અજ્ઞાન દશા હતી ત્યારે જે બંધન થયું છે, એની પહેલાના બહુ, એની પહેલાના બહુ, એની પહેલાના સિંહના, એ બધા અજ્ઞાન દશાના છે ને. એમાં જે બંધન થયું છે એ એનું ફળ આવે અને એ ભોગવટો કરે ત્યારે એ કર્મ ખરે. એ જ્યાં સુધી બધા કર્મનો ઉદય આવીને ખરી ન જાય ત્યાં સુધી એને આવી રીતે સ્વર્ગ ને મનુષ્ય કર્મ કરે. પણ એમાં એને 9 બહુ થયા, અને કૃપાળુ દેવનું જે છે જીવન તો એને 1 બહુનું આયુષ્ય છે. અને મહાવીર સ્વામી તીર્થંકર થયા છે 24 વર્ષ, તો એને 9 બહુનું છે. અને ગુરુદેવને 4 બહુનું છે. બેનશ્રીને 4 બહુ, સોગાનીજીને 1 બહુ. તો શું કરો તમે? એટલે આ શું છે, જે જેટલો પ્રયાસ કરે, પુરુષાર્થ કરે છે ને એ પ્રમાણે એનું કામ થાય. સમ્યક દર્શન તો બધાનું સેમ છે. સિંહનું સમ્યક દર્શન કયો, ગુરુદેવનું કયો, કૃપાળુદેવનું કયો, સોગાનીજીનું કયો, સમ્યક દર્શન બધાનું સેમ છે. પણ એ સમ્યક દર્શનમાં પણ કોઈનો પુરુષાર્થ વધારે છે ને કોઈનો પુરુષાર્થ ઓછો છે. દાખલા તરીકે તું કયા ક્લાસમાં જો, તો તારા ક્લાસમાં કેટલા છોકરા છે? 50 કે 15 છે. તો બધા એક જ ક્લાસમાં છે ને. એમાં કોઈ ફર્સ્ટ છે, એમાં કોઈ જસ્ટ પાસ છે, અને કોઈ ફેલ પણ છે. એમ બધાનો જેમ જેમ બધા પોતાની મહેનત પ્રમાણે બધા અલગ અલગ છે. ક્લાસ 1 પહેલો નંબર આવ્યો એ કઈ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં નથી ગયો, છે એ જ ક્લાસમાં. ફેલ થયો એ કઈ નીચેના ક્લાસમાં નથી ગયો, એ જ ક્લાસમાં છે. સમજાણ? એમ બધા જ્ઞાનીઓ એક જ ક્લાસમાં છે. કોઈ અંદરમાં કાંઈ ફરક નથી, આટલો બી ફરક નથી. સમજાણ? પણ અંદરમાં 24 કલાકમાં જે પુરુષાર્થ વધારે કરે છે અંદરમાં, એના બહુ ઓછા છે.
એ બધા કર્મને બાળી નાખે છે. સમજાય છે? એ જ્ઞાની જે છે અને જે કર્મનો ઉદય આવે છે એ વખતે એ જે પુરુષાર્થ કરે છે અંદરમાં, એ અંદરનો પુરુષાર્થ છે, બહારથી ન દેખાય. એ અંદરમાં ભીન રહી આત્માને વળગીને જે અંદરમાં પુરુષાર્થ કરે છે એમાં એની નિર્જરા થઈ જાય છે. જલ્દી નિર્જરા. આજે દાખલા તરીકે 10 જણા તમને મળવા આવ્યા હો, એક્ઝામ્પલ સમજવા માટે, અને એપોઇન્ટમેન્ટ આપી હોય 10 જણને, અને ટાઈમ થઈ ગયો હોય, પણ તમે બીજા સાથે ફોનમાં વાતો કરીને ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હો, તો એ લોકો બધા વેઇટ કરશે ને ત્યાં. સમજાણ? તો જેને 10 વાગ્યાની એપોઇન્ટમેન્ટ આપી હોય સવારે, તો તમે 12 વાગ્યા સુધી બીજી બધી કામમાં કે ફોનમાં કે ક્યાંક તમે હો, તો એનો વારો ક્યારે આવે? 12 વાગ્યા પહેલા નો આવે. પછી 10 જણાનું પતે કેવી રીતે? એટલે બાકીના કાલ ઉપર, પરમદી ઉપર પોસ્ટપોન થાય. બરાબર છે? તો જ્ઞાની હોય એમ ન કરે, કોઈને વેઇટ ન કરાવે. જલ્દી આવો, પતાવો અને જાઓ. જલ્દી આવો, પતાવો અને જાઓ. કેમ કે એને બધું પતાવવું છે. બધા કર્મ એને ખપાવે. એટલે જે કર્મનો ઉદય, આ તો દાખલો આપ્યો આમાંથી સમજવા માટે કે જે ઉદય આવે છે એને એમાંથી સમપરિણામે વેદન કરે. એટલે કોઈ ફેરફાર કરવાની બુદ્ધિ છોડી દે. જે આવ્યું છે આમ કેમ થયું, આમ કેમ ન થયું, એ બધું છોડી દે. આવ્યું છે આવા દો, અને એમાં રહીને આત્મામાં વેદ જ્ઞાન પૂર્વક આત્મામાં ભિન્નતા, ઓલાથી ભિન્નતા કરીને આત્માની અભિન્નતા કરે એ વખતે. અને એ કર્મ આપોઆપ એના ટાઈમે ખરી જાય, વીવું જાય. ત્યારે બીજું આવે. એ જાવાય ત્યારે બીજું આવે ને, આને પકડી રાખે કે નહીં, મને આમ જ હોવું જોઈએ, મને સગવડતા છે તો આમ જ રહેવું જોઈએ, મને રોગ આવ્યો તો જલ્દી વ્યો જવો જોઈએ, એવું અજ્ઞાની કરે. જેટલો ટાઈમ રોગ ને રહેવો હોય એટલો ટાઈમ રહીએ, ને જ્યારે જવું હોય ત્યારે જાશે. એવી રીતે જે કરે છે પુરુષાર્થ, એને કર્મ બધા જલ્દી ખરી જાય, તો એનો મોક્ષ પણ જલ્દી હોય. તો મારું સ્વામી ભગવાને 9 ભાવમાં કેટલા કર્મ એને પૂર્વમાં બાંધેલા છે. સિંહના ભાવ બધા જ્ઞાનીને પૂર્વ ભાવ નહીં, પણ પૂર્વ ક્ષણ સુધી, પૂર્વ ક્ષણ આત્મજ્ઞાન થાય એની પહેલાની ક્ષણ, એમાં અનંત બંધન હોય. કેટલું? એન્ડલેસ બંધન, અનંત. કેમ કે અજ્ઞાન ને મિથ્યાત્વ હોય ત્યારે. એ પછી જાય ને, ત્યાર પછી આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે પછી અનંત બંધન અટકી જાય. પછી અલ્પ જ બંધન હોય. ત્યાંથી સ્વર્ગમાંથી પણ ઈ ભગવાનની વાણી સાંભળવા જાય ને. તો બધું જાય. એ તો આત્મજ્ઞાન હોય એટલે અંદરમાં એને સુખ મળતું હોય તો એને સ્વર્ગના વૈભવની કઈ અસર ન થાય એને. અજ્ઞાનીને સુખ નથી મળ્યું એટલે જ્યાં હોય ત્યાં તૂટી પડે છે. એ તો જેમ ભિખારી હોય એ તો ખાવાનું આપો તમે, એમાં બી મસ્ત ખાવાનું આપો તમે, બિરયાની ને મીઠાઈ ને બધું, તો એ તો તૂટી પડે ને. એમ અજ્ઞાની છે, એને સુખ જોઈએ છે ને મળ્યું નથી, તો જે વસ્તુ સામે આવે એના પર તૂટી પડે. સ્વર્ગનું બધો વૈભવ હોય તો એમાં પણ તૂટી પડે. બરાબર સમજણ? અને મનુષ્યના ભાવમાં હોય ને રાજાના પુત્રો, ત્યારે ઈ કોની વાણી સાંભળતા હશે? ત્યારે હોય ત્યાં કોઈ મુનિ મુનિ હોય, જ્ઞાની હોય, અથવા કેવડી પરમાત્મા હોય, હરિયન ભગવાન હોય, જે હોય ત્યારે સાંભળે. જાય સાંભળે. એમને ધર્મના નિમિત્તો જ મળતા જાય. હા, કારણ કે એમને ધર્મની રુચિ છે ને, એટલે એમનો મનુષ્ય બહુ જે છે ને એ અહીંયા નો થાય, ચોથા આરામાં થાય, પાંચમા આરામાં નો આવે. અત્યારે આજે આરો છે ને પાંચમો છે.
કોઈ જ્ઞાની છે અહીંયા જન્મે નહીં, અજ્ઞાની હોય એ જન્મે ને પછી એને આત્મજ્ઞાન થાય. પણ એકવાર જ્ઞાની થયા પછી પાંચમા આરામાં કોઈ ન આવે, કારણ કે પાંચમા આરામાં જેટલા જન્મે બધા અજ્ઞાની જ હોય, 100 out of 100. એટલે એ ચોથા આરામાં જન્મે, ત્યાં બધા જ્ઞાની હોય, મુનિ હોય, કેવડી ભગવાન હોય, એવું જ એને મળે કન્ટિન્યુટી. જેને ધર્મનો વિરોધ કર્યો હોય એ લોકો બધા પાંચમા આરામાં જન્મે. અત્યારે આપણે બધા વિરોધ કરીને આવ્યા છીએ, સાચા માર્ગનો વિરોધ કરે અહીંયા જન્મે પાંચમા આરામાં. પણ જ્ઞાની હોય તો ધર્મની આરાધના કરે, એ અહીંયા ન જન્મે, એ તો જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જન્મે. એટલે બધું આપણા હાથમાં છે. આપણે ધર્મની આરાધના કરશું સાચા માર્ગની તો આપણને સાચો માર્ગ મળશે. આપણે ધર્મનો વિરોધ કરશું તો આપણને આવું મળે, પંચમ આરામાં, છઠ્ઠા આરામાં બધા જન્મ છે. હવે તો એ તો બહુ ખરાબ ટાઈમ આવશે. છઠ્ઠો આરો તો જન્મ બેબી વિથ વ્હાઇટ હેર, સીધું જ બેબી બોર્ન થાય વિથ વ્હાઇટ હેર. 20 yearsનું ઓનલી લાઈફ હોય, 20 yearsમાં તો મરી જાય. અને 100% નોનવેજ બધા. એ હવે આવશે આના પછી 18,000 years પછી આવવાનું છે અહીંયા જ. છઠ્ઠો આરો કોઈ ધર્મ નહીં, દેવ નહીં, ગુરુ નહીં, મંદિર નહીં, શાસ્ત્ર નહીં, કાંઈ જ નહીં. એવો ટાઈમ પણ એક આવશે. એ બધા જ્ઞાનીને શ્રદ્ધાનું વયસ તો સીમિત છે. 100% શ્રદ્ધા. જ્ઞાનીનો જે આત્માનું શ્રદ્ધાન છે, શ્રદ્ધા ગુણ છે ને એક આત્મામાં જે જ્ઞાન છે, દર્શન છે, દર્શન એટલે શ્રદ્ધા. એ જે ગુણ છે ને એ 100% જ કામ કરે. કાં 100% ખોટું હોય, કાં 100% સાચું હોય. 99% કોઈ અજ્ઞાની ન હોય, 99% અજ્ઞાની એવું ન હોય. 100% અજ્ઞાની હોય કે 100% જ્ઞાની હોય. જ્ઞાની પણ 10% અજ્ઞાની હોય ને 90% જ્ઞાની હોય એમ પણ ન હોય. કારણ કે એ ગુણ છે ને જે સિદ્ધ ભગવાનને શ્રદ્ધાન છે ને આત્માનું, એવું જ શ્રદ્ધાન અહીંયા જ્ઞાનીને હોય. પછી જ્ઞાની સિંહ હોય, આવી રીતે સિંહના બહુમાં મહાવીર, એમનું જે શ્રદ્ધાન છે ને અને સિદ્ધ ભગવાનનું આત્માનું શ્રદ્ધાન છે ને બે સેમ. એમાં ફરક ન હોય. ચારિત્રમાં ફરક હોય. ચારિત્ર આચરણમાં ક્રમ છે. જ્ઞાનમાં પણ ક્રમ છે. કેવળ જ્ઞાન ન હોય. આત્મજ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાન નથી, એમાં બી ક્રમ છે. કેવળ જ્ઞાન પછી થાય, પેલા આત્મજ્ઞાન થાય. ચારિત્રમાં બી ક્રમ છે. એટલે રાગ દ્વેષનો અભાવ જે છે એમાં ક્રમ છે. પણ સમ્યક દર્શનમાં there is no ક્રમ, 100% થાય. અને સિદ્ધ ભગવાન જેવું જ સમ્યક દર્શન અહીંયા થાય. એટલે શ્રદ્ધામાં ડિફરન્સ નથી. સમ્યક શ્રદ્ધાન પૂર્ણ છે. પૂર્ણ છે. સમ્યક દર્શનની ક્વોલિટીમાં ફરક નથી. જે સિંહને છે એ જ ગુરુદેવ છે. ગુરુદેવને છે ને એ જ અરિયન ભગવાનને, એ જ સિદ્ધ ભગવાનને. સિદ્ધ ભગવાન જે છે ને એમને જે શ્રદ્ધાન છે ને આત્માનું, એ સિંહના ભાવમાં મહાવીર ભગવાનને છે. પછી એમને જે કરમબંધન કર્યા હતા, અજ્ઞાની દશામાં અજ્ઞાની જેવી રીતે જ કર્યા હતા બધા. બધા અજ્ઞાની સેમ જ હોય ને. તો પછી જે આ પ્રયાસનું જે ફેક્ટર છે ને, જેને કોઈ એક ભોતારી છે, કોઈ એ તો આત્મજ્ઞાન પછીનો પ્રયાસ છે. હા, એટલે એ આત્મજ્ઞાન પછી કેમ કોઈ પછી અંદર બધું સેમ છે ને શું કે અંદર પ્રયાસનો મેં દાખલો તો આપ્યો. આ 10-15 જણા આવે છે, તમે એને બેહાડી રાખો, આટલો દાખલો આપ્યો. બે જ્ઞાની બે જ્ઞાનીમાં એક જ્ઞાની આવી રીતે લેટ કરે ને એક આવા દે એમ. અજ્ઞાની જ લેટ કરે. અજ્ઞાની તો કરે જ, અજ્ઞાની તો બધાને લેટ જ કરે. કારણ કે એને તો સંસારમાં રહેવું છે. એટલે દરેક કાર્યને પોસ્ટપોન કરે, ડિલે કરે, બધું કર્યા જ કરે. કારણ કે એને તો કરવું છે બધું. આને તો બધું પતાવવું છે.
દાખલા તરીકે તમારે ફોરેન જવું હોય ફરવા, તો તમે બધા તમારા કામ પેન્ડિંગ રાખો કે પતાવો? હા, એ સમજાણું ને. એટલે કોઈ બી કામ આવે, દાખલા તરીકે કે કોઈ બિઝનેસમેન આવે કે આઈ વિલ કમ ટુમોરો, આઈ કમ ડે આફ્ટર. નો નો, યુ ફિનિશ ઇટ નાઉ. આપણે શું કહીએ એને? ઓકે, વોટ ડુ યુ વોન્ટ, ટેક ઇટ. ઓકે, યુ ડોન્ટ વોન્ટ, ઓકે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ. તો કાંઈ ગમે તેમ કરીને ફિનિશ ઇટ ઓફ. ડોન્ટ નો, આઈ એમ બિઝી, આઈ કેન બિઝી. એટલે બધું જ કામ જેને ફોરેન જવું હોય એ બધું પતાવીને જાય ને, કે બધું પેન્ડિંગ રાખે કે તે એરપોર્ટ આવજો મારી પાસે, હું ત્યારે જ કરી દઈશ, સાઇન હું એરપોર્ટમાં કરીશ, યુ પ્લીઝ બ્રિંગ ધ પેપર ધેર. એમ નહીં, યુ કમ નાવ એન્ડ ટેક માય સિગ્નેચર, આઈ વિલ નોટ સાઇન આફ્ટરવર્ડ્સ. તો બધું પતાવે ને, એમ જ્ઞાની આખો દિવસ બધું પતાવતા હોય, અજ્ઞાની બધું પોસ્ટપોન કરતા હોય, પેન્ડિંગ રાખતા હોય. મુમુક્ષુ પણ જ્યારે એ માર્ગમાં આવે ત્યારે એ જ્ઞાનીની જેમ જ બધું કરવા માંડે, ત્યારે એ માર્ગમાં પ્રવેશ કરે. સમજાણું? હા. One question to Vikram ask you. Yes, Yes, can ma'am. ask, should ask. So you said કે સમય દર્શન પછી બંધન ન થયું. But હા. then Gnani has Ragdesh. Correct. So હા, એટલે બંધન છે, એ જીનવાણીમાં બંધન છે ને, અનંત બંધન જે છે ને એને જ બંધન કીધું છે. શું? એટલે તમે સમયસર વાંચો તો એમાં એમ આવશે કે જ્ઞાનીને બંધન નથી. પણ એનો મતલબ કે કાંઈ બંધન જ નથી એમ નહીં. અનંત બંધન છે ને એને જ સમય ભગવાને, આચાર્ય ભગવાને એને બંધન કીધું છે, એ નથી જ્ઞાનીને. એટલે શું કે રાગ છે એનું થોડું બંધન છે, એ કીધું ને રાગ દ્વેષ છે જ્ઞાન, તો એનું થોડું બંધન છે. અને રાગ મારો છે ને એનું અનંત બંધન છે. હવે સમજાણું? એને રાગ મારો છે એ ખતમ થઈ ગયું. કેન્સર હોય એક જણને, અને કેન્સરમાં બહુ વીકનેસ આવી ગઈ હોય, હે, તો એને તાવ આવે. શું આવે? એકદમ વીક થઈ જાય તો શું થાય? એને ફીવરે આવી જાય. બરાબર છે? તો હવે એને કેન્સર ક્યોર કરી નાખ્યું એક જણનું. તો હવે બાકી રહ્યું શું? એને જે તાવ છે એ એની મેળે વ્યો જશે ને, કારણ કે વીકનેસ જેવી ઘટશે અને સ્ટ્રેન્થ વધશે એમ એમ એનો તાવ વ્યો જશે ને, કારણ કે કેન્સરને લીધે વીકનેસ આવી હતી અને એને લીધે તાવ આવ્યો હતો. બરાબર છે? એમ આ મિથ્યાત્વ છે એ કેન્સર છે અને રાગ દ્વેષ છે એ તાવ છે. એ મિથ્યાત્વ મટી ગયું, બરાબર છે? પછી રાગદ્વેષ, મિથ્યાત્વને કારણે જ રાગદ્વેષ થતા હતા, એ બધા આપોઆપ મટી જશે અને ત્યારે એ શુદ્ધ રહી જશે. ટાઈમ થઈ ગયો, ફરીથી ખાલી લેશું. 2 મિનિટ, 2 minutes બ્રેક. like ocean. બોલો. India Park is like pot of water. The Gandhini pot of water જેટલું બંધન છે India Park છે. આપણે ઓશન જેટલું બંધન છે, કેમ કે મિથ્યાત્વ છે.
First question from Ashok Jain. पूज्य साहिब जी, राग द्वेष के प्रयोग में मुझे बहुत सी वस्तुओं में धारणा रूप राग द्वेष होते हुए मालूम पड़ता है, जैसे रोड में खड्डे, ब्रेकर, गंदगी आदि, घर में उखड़े हुए टाइल्स आदि बार ऐसे ही देखता हूँ। इसमें मैं कैसे प्रयास करूँ, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। क्या है कि द्वेष होता है ना, ये सब गंदगी या टूटे हुए टाइल्स, ये सब देखने से, क्योंकि हमारे अंदर में एक कल्पना है कि टाइल्स तो ऐसी होनी चाहिए, रोड तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये परमाणु का ही परिणमन है ना। तो जितने परमाणु अच्छी टाइल्स में लगते हैं, वही परमाणु टूटी हुई टाइल्स में है, लेकिन उसकी अवस्था में फर्क है। परमाणु तो सेम है। तो ये परमाणु का ही एक मैनिफेस्टेशन है या पोजीशन है, प्रेजेंट पोजीशन है, हालत है। तो परमाणु तो सब सेम है, कंप्लीट टाइल में या टूटी हुई टाइल में या कचरे में या साफ जगह में। तो ऐसे ये सबको परमाणु का परिणमन है, ऐसा देखने का प्रयास करेंगे आप, तो आपको जो द्वेष का परिणाम है अपने आप टूटने लगेगा। गरिमा चोपड़ा। साहिब जी, जब भी मैं अपना दोस्त कन्फेस करने का सोचती हूँ तो अंदर में ऐसा भाव आता है कि सामने वाला पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी उसके सामने कि मैं कैसे कैसे दोस्त करती हूँ, और इसके कारण मैं पूरी सरलता से दोस्त व्यक्त नहीं करती हूँ। इसमें मैं कैसे वर्क करूँ, प्लीज गाइड कीजिए साहिब जी। क्या है कि अपना दोस्त कहते हुए अपने को लगता है कि हमारी इमेज जो है, हमारी जो इम्प्रेशन है, वो खराब हो जाएगी। इसके कारण से हमको दोस्त को छुपाने का भाव आता है। लेकिन कोई भी अपने सामने भी कोई व्यक्ति हो, वो भी दोस्त करता है और वो भी छुपाता है। लेकिन कोई जीव छुपाने का कार्य छोड़कर बताने लगे, तो मेरा ये प्रश्न है कि उसकी इम्प्रेशन कितनी कम होगी आपको। क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे आप छुपाते हो इम्प्रेशन के कारण से, ठीक है, लेकिन समझो कि दादी अपना दोस्त को छुपाते नहीं और बताते कि देखो मैंने ये दोस्त किया है। तो मेरा क्वेश्चन आपको है अभी कि जब छुपाते थे दादी, तभी आपकी इम्प्रेशन दादी के लिए ज़्यादा थी, अच्छी थी, और जब उन्होंने दोस्त बताया तो आपकी इम्प्रेशन में क्या हुआ दादी के बारे में? ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न के सामने प्रश्न है। हाँ, दादी ने अपना दोस्त बताया तुमको और तुम तो छुपाते हो, लेकिन दादी ने कह दिया कि ये मेरा दोस्त है, तो दादी की इम्प्रेशन का क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है तुमको। तुम्हारी एक इम्प्रेशन है ना दादी की, उसका क्या होता है? बिग मीन्स, हाँ, तो इनकी इम्प्रेशन बढ़ेगी या कम होगी? तो यही तो जवाब है। कोई भी अपना दोस्त को व्यक्त करता है तो उसकी इम्प्रेशन खराब नहीं होती है, ये हमारी गलत मानेगी। तो हमने एक एग्जांपल में बता दिया। हमको तुमको रेडी पहले से किया था कि तुम ये जवाब देना, लेकिन हमको मालूम है कि इसका जवाब यही आएगा। 1000 आदमी को पूछो तो 1000 यही कहेगा। अगर किसी ने छुपाया, ठीक है, और कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है
कि आपको पता लग गया कि इसने ही किया है, लेकिन ये कहते नहीं है, तो अभी आप कहो कि इनकी इंप्रेशन में क्या होगा? घटेगी। पहले वो इसकी इंप्रेशन क्या होगी कि अरे ये कैसे आदमी है। देखो, दोष छुपाने से क्या हुआ, दोष को व्यक्त करने से क्या हुआ, समझ में आ गया ना? तुमको, तुम्हारे लिए भी सेम लागू पड़ता है ना। कोई अपना दोस्त तुमको कहे तो तुमको क्या होता है? उसकी इंप्रेशन खत्म हो जाती क्या? नहीं होती। अच्छा, ये दो नहीं, और एक भी बात होगी, जो अपना दोस्त को व्यक्त करेगा ना, तो उसके लिए रेस्पेक्ट होगी आपको। अरे यार, ये जो कर रहा है कोई भी नहीं करता है, ऐसा काम ये कर रहा है। मैं जिसी को भी देखा तो कोई अपना दोस्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ऐसे दुनिया में सब लोग मेरे परिचय में है। ये एक ही पर्सन अलग है, ये कैसे अलग हो गया? वाह! ऐसे कर कर उसका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। कितनी हिम्मत है इसमें। इसको इंप्रेशन का भी कुछ पड़ी नहीं है, तो ये अपना इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए रेस्पेक्ट बढ़ेगी और पूरी दुनिया में उसकी रेस्पेक्ट बढ़ने लग जाएगी। तो आप कहा कि आपकी रेस्पेक्ट कम होगी, उसके बदले तो उल्टा हुआ, रेस्पेक्ट तो बढ़ गई। कल पंक्ति ने मेरे को बताया था दोस्त, कंपनी ने बताया नहीं तुमको, फिर मैंने तुमने accept एक्सेप्ट किया किया था। ना, क्या क्या तो क्या हुआ तुमको? સારું થયું એને પૂછ્યું કે આ મારી દાદીમાં એટલું બધું જોર છે, જો હું તો નથી કરી શકતી, મને મારો કોઈ દોસ્ત બતાવે તો હું તો છુપાવી દઉં કે ના ના, આઈ હેવ નોટ ડન ઇટ. દાદી ઇઝ ગ્રેટ. नेक्स्ट क्वेश्चन राजू काका इंदौर। કર્મ કરવા માટે જે પુરુષાર્થ કરીએ જરા કર્મની નિર્જરા કરવા માટે જે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ એ પુરુષાર્થને પૂર્વ જન્મમાં કરેલા કર્મો ના ઉદયમાં આવવાથી એ પુરુષાર્થને રોકી શકે ખરા? બે ક્વેશ્ચનમાં બે પાર્ટ લઈ શકાય. એક તો કોઈ જીવ પ્રયાસ કરતો હોય તો એને પૂર્વકર્મનો ઉદય જે છે એ એને રોકી શકે, એક પ્રશ્ન પાર્ટ ઈ છે. બીજો પ્રશ્નનો પાર્ટ ઈ છે કે આપણે કર્મનો ઉદય આવે તો આપણે પુરુષાર્થ કરીને નિર્જરા કરી શકી કે નહીં. આ બે પાર્ટ છે. એમાંથી પેલા જે નિર્જરાનો પાર્ટ લઈએ તો કે આત્મજ્ઞાન થાય તો જ એના પછી જે કર્મનો ઉદય આવે એની મેમાં જ નિર્જરા થાય. એટલે અજ્ઞાનીને કર્મની નિર્જરા ન થઈ શકે. એટલા માટે ન થઈ શકે કે નવું બંધન એ મોટું કરે છે અને જે કર્મ ખરી ગયા એ ઓછા છે, એટલે નેટ એને બંધન છે, માટે એને નિર્જરા જીનવાણી પ્રમાણે કહેવાતી નથી. તો એ ખાલી જ્ઞાની થવા માટે પણ એને પ્રયાસ કરવો જોઈએ કે જે પણ કર્મનો ઉદય આવે એને સ્વીકારી લેવો જોઈએ અને એમાં જે પણ રાગ દ્વેષ અને દુઃખનું વેદન થાય એ વેદન પણ શાંતિથી ભોગવવું જોઈએ. તો એને નિર્જરા નહીં થાય, પણ એ જ્ઞાનીના માર્ગમાં આવીને એને આત્મજ્ઞાન આગળ જઈને થશે, પછી એને નિર્જરા થાય. लास्ट क्वेश्चन माधवी जी। जनीन साहिब जी, जैसा सत्संग में आया कि हम एक ही भाव में करोड़ों भाव का बंधन कर लेते हैं, तो वो कैसे? अक्षय तृतीया पर्व है। जैसे कोई एक भाव यानी कोई राग या द्वेष, राग और द्वेष क्रोध मान मायलो ये सब भाव है. तो ये क्रोध हुआ आपको, तो उसमें आपने अपनत्व किया ना कि मुझे गुस्सा हुआ, गुस्सा मेरा है, गुस्सा मुझे हुआ, ऐसा जो मिथ्यात्व भाव है. क्या पहला तो दो भाव समझने का, एक गुस्सा हुआ. अज्ञानी को भी अल्प बंधन होता है. लो,
ज्ञानी को भी अल्प बंधन होता है। गुस्से का बंधन है वो अल्प माने छोटा है। कोई भी कषाय का एग्जाम्पल गुस्सा कर लिया, मान का भी, माया का भी, लोभ का भी, सबका जो बंधन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम टाइम के लिए उसका बंधन है, ठीक है। लेकिन वो गुस्सा मेरा है और मैं गुस्सा करता हूं, ऐसा जो अपनत्व का भाव है गुस्से में, वो अनंत बंधन का कारण है। वो गुस्सा फिर अनंत बंधन का कारण हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही गुस्सा, अगर वही गुस्सा ज्ञानी को है तो उनको अनंत बंधन नहीं होता है। क्यों? कि गुस्से से अल्प बंधन होता है। लेकिन गुस्सा मेरा है ऐसा नहीं है, मैं गुस्से से भिन्न आत्मा हूं, मैं तो ज्ञान मेरा है, गुस्से का ज्ञान मेरा है। आप गुस्से को जानते हो ना, तो वो ज्ञान किसका है? अगर जिसका गुस्सा है वो ज्ञान उसका पर हो गया, समझा? आपको ज्ञान में पता चलता है कि ये गुस्सा है। किसमें पता चलता है? ज्ञान में। तो वो ज्ञान किसका है और गुस्सा किसका है? दो है, ठीक है। ज्ञान है गुस्से का और गुस्सा है, दोनों अलग है कि एक है? देखो, तुम गुस्से करते हो तो मुझे ज्ञान में पता चलता है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि गुस्सा और ज्ञान अलग है। समझ में आया ना? तो तुम्हारे अंदर में भी अलग है, गुस्सा अलग है, ज्ञान अलग है। तो तुम किस में अपनत्व करते हो? आपका दोनों में से कौन सी चीज आपकी है? तो फिर गुस्सा किसका हुआ? हाँ, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। और गुस्सा मेरा है जो कहता है, तो ज्ञान पर हो गया उसको, उसका नाम अज्ञान है। आत्मज्ञान आपको जब होगा तभी ज्ञान जो होगा, वही टाइम में आपको ज्ञान में हूं ऐसा भान रहेगा, गुस्सा मैं नहीं हूं आपको रहेगा। समझ में आया? इसलिए आपको गुस्से जो है उसका बंधन अल्प हो जाता है। समझ में आ गया ना? Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra everyone.